अनि अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टमा चाहिँ हामीले इन्फिरियर वाल एमआई अथवा चाहिँ कुनै पनि एमआई भनेर डायग्नोज गरिसकेपछि त्यो पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट चाहिँ फर्दर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज म डिस्कस गर्न गइरहेको छु. So beginning with the case today, when I was in emergency department on duty, I encountered a female of 54 years. She was smoker and diabetic, and she presented with complaint of pain and tingling sensation in her bilateral shoulders for 2 hours, and it was associated with sweating and nausea for 15 minutes. And on examination, her GCS was 15/15, and she had cool peripheries, and her pulse was 56 beats per minute, and it was regular and it was feeble, and our blood pressure was 80/50 millimeter of mercury, 50 millimeter of mercury. And on examining our chest, there was crepitations present in our bilateral basal region, and first and second sound heart sounded hot, and there was no murmur. And by looking these parameters, we immediately diagnosed the patient was in shock, and we started with IV access in the bilateral hand and pushed 250 ml of the normal saline. And at the meantime, we sent some investigations and did ECG. अनि त्यो ECG हेर्दाखेरि 1 देखि चाहिँ V6 सम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 2, 3 र ABF मा चाहिँ हामीले ST एलिभेसन भएको पायौं र AVL अनि त्यसपछि V2 अनि V3 र V4 मा चाहिँ ST डिप्रेसन भएको पायौं. So we diagnosed the case as inferior wall MI, and we followed the acute coronary syndrome protocol and managed the patient on that way. र कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ एमआई भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा डेफिनेसन छ. And according to that definition, there should be either rise or fall of the troponin, and one of the value of that troponin should be above the 99th percentile of the upper limit of normal. र ट्रोपोनिन पोजिटिभ भएको र एउटा भ्यालु चाहिँ यदि 99 पर्सेन्टाइल अफ अप्पर लिमिट अफ नर्मल छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मायोकार्डियल इस्केमिया भएको छ है भनेर भन्नको लागि वान अफ द फलोइङ क्राइटेरियाले चाहिँ एभरेज गरेको हुनुपर्छ. र त्यो क्राइटेरियाहरू भनेको चाहिँ द सिम्पटम्स अफ द पेसेन्ट प्रेजेन्टिङ टु अस शुड हेभ इस्टेमिया. जस्तै अब पेसेन्टले चाहिँ हेभिनेस इन चेस्ट अथवा चाहिँ रेटिस्टोनल चेस्ट पेन radiating to either of the shoulders अथवा neck अथवा face region अथवा back भनेर आयो अथवा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ त्यो सिम्पटम्स चाहिँ इज एसोसिएटेड विथ nausea अथवा vomiting भनेर आयो अथवा चाहिँ पेसेन्ट एकदम स्वेटिङ भएर आयो भनेदेखि चाहिँ we should suspect that the patient might have ischemic pain. And अनि त्यसपछि हामीले ECG गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ new ischemic changes हुनुपर्छ. That could be either ST segment elevation or ST segment depression with the T-wave changes अथवा चाहिँ new onset left bundle branch block पनि हुन सक्छ. अनि it should be also associated with the presence of the pathological Q waves. Normally lateral leads, that is V5 or V6, or sometimes in AVL and lead 1 there will be presence of small Q waves. अनि अरु लिड्सहरुमा चाहिँ usually Q wave चाहिँ present हुँदैन. And if we see pathology Q waves in rest of the leads, we should suspect that the patient might have MI or might have old MI. अनि अर्को भनेको चाहिँ बेडसाइड मा चाहिँ हामीले इकोकार्डियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ we can see if we saw new loss of the viable myocardium or new regional wall motion abnormality, then we should suspect that the patient have MI. भनेपछि कुनै पनि पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले चेस्ट सिम्पटम्स लिएर आएको बिरामीलाई हामीले एमआई भनेर डायग्नोज गर्नको लागि चाहिँ उसको ट्रोपोनिन लेभल चाहिँ एटलिस्ट 99 पर्सेन्टाइल अफ अप्पर लिमिट भन्दा माथि एउटा भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ र यो रिमेनिङ क्यारेक्टर्सहरु मध्ये एउटा चाहिँ हुनुपर्छ. अनि अब देयर आर सर्टेन इसिजी क्राइटेरियाज फर मायोकार्डियल इन्फाक्सन. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जे पोइन्ट. यो जे पोइन्ट भनेको चाहिँ इट इज द पोइन्ट एट द एन्ड अफ क्युआरएस complex अथवा चाहिँ beginning of the ST segment. यदि if there is no left ventricular hypertrophy or if there is no left bundle branch block, American College of Cardiac Foundation अथवा American Heart Association, they have defined MI as a new ST segment elevation at J point in at least
two contiguous leads of 2 mm or more in mean अथवा 1.5 mm or more in woman in leads V2 and V3 अनि अर्को चाहिँ यदि V2 बाट V3 भन्दा बाहेक अरु कुनै चेस्ट लिड्स अथवा चाहिँ लिम्ब लिड्सहरुमा त्यो जे पोइन्टको एलिभेसन 1 mm अथवा बढी छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले एमआई कन्सिडर गर्नुपर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ when we do ECG in emergency department we usually see left ventral branch block patterns usually अनि अब त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि if you encounter those new अथवा चाहिँ presumably new left ventral branch block we can consider them as STEMI equivalent तर त्यसलाई चाहिँ solely अथवा चाहिँ आइसोलेट गरेर चाहिँ एमआई भनेर कन्सिडर गर्न चाहिँ मिल्दैन So coming at this ECG, we can see that I've already told that if there is presence of J point elevation of 2 mm or more in mean, or 1.5 mm or more in woman, then we should consider that as ST segment elevation MI. यसमा पनि हामीले देख्न सक्छौं there is ST elevation of more than 2 mm in lead 2-3 अनि त्यसपछि AVF. Looking at the heart, it has different surfaces. On the right side, different surfaces. Most of the inferior part of the right ventricle denotes the inferior wall of the heart. Some part of the inferior wall is also it also consists of this apex and left inferior posterior part of the left ventricle. त्यसैगरी right ventricle ले चाहिँ anterior part of the heart बनाउँछ. त्यसैगरी left ventricle को left ventricle ले चाहिँ lateral wall of the heart बनाउँछ. र most of the right ventricle is supplied by the right coronary artery. त्यसैगरी left ventricle लाई चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ left main coronary artery त्यसको ब्रान्च circumflex coronary artery ले चाहिँ lateral part सँगसँगै inferior part लाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ. So coming to this configuration यो फिगर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेशेन्टको चाहिँ ECG गर्दाखेरि कुन पार्टमा चाहिँ कुन लिडमा चाहिँ चेन्जेस छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र यो फिगरमा हामीले हेर्दाखेरि लिड 3 AVF र लिड 2 ले चाहिँ इन्फिरियर वाल अफ द हार्टलाई चाहिँ डिनोट गरेको छ भनेदेखि त्यसैगरी लिड AVL र लिड 1 ले चाहिँ ल्याटरल पार्टलाई चाहिँ डिनोट गरेको छ र अर्को भनेको चाहिँ पोस्टेरियर हाम्रो 12 लिड ECG मा चाहिँ कुनै पनि लिडले चाहिँ पोस्टेरियर वाललाई चाहिँ डिनोट गर्दैन र कतिखेर चाहिँ हामीले पोस्टेरियर वालको चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ भनेर चाहिँ सस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म फर्दर स्लाइड्सहरुमा डिस्कस गर्छु. So coming to the ECG criteria of the inferior wall MI, यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि there should be ST elevation in lead 2, 3 अनि AVF by more than 1 mm. Lead 2, 3 र AVF ले चाहिँ inferior wall of the heart लाई डिनोट गर्छ. त्यही भएर यिनीहरुमा चाहिँ ST elevation more than 1 mm छ भनेदेखि we should consider that as inferior wall MI. अनि यो lead 2, 3 AVF मा चाहिँ ST segment elevation हुनु भन्दा अगाडि sometimes we can encounter hyperacute T waves in those leads. यदि त्यस्तो छ भने पनि हामीले चाहिँ यो अर्ली एमआई हो है भनेर चाहिँ शंका गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैगरी there should be ST segment depression of more than 1 mm in the reciprocal leads. त्यो भनेको चाहिँ lead त्यो भनेको चाहिँ lead V1 lead AVL अनि त्यसपछि V1 to V4 हो. त्यसैगरी sometimes there may be presence of progressive development of the Q waves in lead 2, 3 र AVF. र यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ AVL मा चाहिँ हामीले ST डिप्रेसन भएको देख्न सक्छौं र यसकै ठ्याक्कै मिरर यसलाई चाहिँ उल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ we can see that there is ST segment elevation in the mirror image र यो यसको लिड AVL को चाहिँ AVL मा चाहिँ जुन हामीले ST segment डिप्रेसन देखेको छौं त्यसैको ठ्याक्कै मिरर इमेज चाहिँ हामीले चाहिँ लिड 3 मा देख्न सक्छौं. यसको यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि लिड 3 मा चाहिँ ST एलिभेसन छ र लिड र हामीले चाहिँ लिड AVL मा पनि AVL मा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ ST सेगमेन्ट डिप्रेसन हुन्छ र ठ्याक्कै यो 3 र AVL लाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्कोको चाहिँ मिरर इमेज हुन्छ. र I've already told that this right ventricle is supplied by the right coronary artery र right coronary artery को पनि occlusion proximal मा छ कि distal part मा छ भनेर हामीले ECG बाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं. And if there is presence of proximal right coronary artery occlusion, there will be ST elevation in V1 more than V2
र यो लिड V1 ले चाहिँ हाम्रो राइट भेन्ट्रिकललाई चाहिँ बढी डिनोट गर्छ एन्ड समटाइम्स देयर मे बी प्रेजेन्स अफ ST एलिभेसन इन V1 एन्ड देयर मे बी प्रेजेन्स अफ ST डिप्रेसन इन V2 V3 एन्ड V4 अल्सो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि हामीले लिड V1 मा चाहिँ ST एलिभेसन देख्यौँ भनेदेखि we should always proceed with doing right sided ECG। त्यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो V1 V2 लाई चाहिँ त्यही ठाउँमा छोडेर अथवा ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडमा चाहिँ मिररिङ गर्नुपर्ने हुन्छ लिड्सहरूलाई। लाइकवाइज अब राइट प्रोक्सिमल RCA को चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ भनेदेखि देयर विल बी अल्सो प्रेजेन्स अफ ST सेगमेन्ट डिप्रेसन इन लिड AVL र if the ratio of ST segment depression in lead V3 र ST segment elevation in lead 3 is less than 0.5 mm, then we should always suspect that there is proximal right coronary artery occlusion. Likewise, distal RCA occlusion मा पनि अरु त क्राइटेरिया सिमिलर नै हुन्छ तर तर ST segment depression in lead V3 र ST segment elevation in lead 3 चाहिँ more than 0.5 to 1.2 हुन्छ। I've already told that this inferior wall MI can be due to right coronary artery occlusion अथवा left circumflex artery occlusion र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। कुनै पनि ECG चाहिँ हामी बाटोमा छ र त्यसमा चाहिँ inferior wall MI छ भनेदेखि त्यो चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरीले गर्दाखेरि हो कि अथवा चाहिँ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीको अक्लुजनले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। But if there is right coronary artery occlusion, there will be ST segment elevation in lead 3 will be more than that of the lead 2. But if that is due to left circumflex artery occlusion, the ST segment elevation in lead 2 will be almost equal to ST segment elevation in lead 3. अनि अर्को स्पेसिफिक पोइन्ट भनेको चाहिँ RCA को अक्लुजनले गर्दाखेरि चाहिँ AVL अनि लिड 1 मा चाहिँ ST सेगमेन्ट डिप्रेसन हुन सक्छ तर यदि AVL को डिप्रेसन ST सेगमेन्ट डिप्रेसन चाहिँ इज मोर देन लिड 1 को ST सेगमेन्ट डिप्रेसन देन वी शुड सस्पेक्ट दैट इट इज ड्यू टु राइट कोरोनरी आर्टरी अक्लुजन। अनि इफ दैट इज ड्यू टु लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अक्लुजन देयर विल बी ST सेगमेन्ट एलिभेसन इन ल्याटरल लिड्स दैट इज लिड 1 अनि V5 V6। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि RCA को अक्लुजन हुँदाखेरि चाहिँ लिड 1 मा चाहिँ ST सेगमेन्ट डिप्रेसन हुने रहेछ र सरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीको अक्लुजन हुँदाखेरि चाहिँ लिड 1 मा चाहिँ ST सेगमेन्ट एलिभेसन हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ डिफरेन्सिएटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर विल बी अल्सो ST सेगमेन्ट एलिभेसन इन V1 इन केस अफ राइट कोरोनरी आर्टरी अक्लुजन अनि त्यसपछि इन केस अफ left circumflex artery occlusion there will be ST segment elevation in lead 1 and V5 or V6. Today we'll be dealing with multiple ECGs अनि कुन ECG हेरेर चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि हामी सँगसँगै डिस्कस गर्दै जानेछौँ र यो हामीले यो स्लाइडमा चाहिँ माथिको ECG मा हेर्नु पर्दाखेरि देयर इज ST सेगमेन्ट एलिभेसन इन लिड 2 अनि लिड 3 अनि त्यसपछि AVF तर यसमा हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि लिड 2 र लिड 3 मा चाहिँ त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अफ ST सेगमेन्ट एलिभेसन छैन र हामीले यो लिड 2 3 र AVF मा चाहिँ ST सेगमेन्ट एलिभेसन देखिसकेपछि अब हामीले कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ V1 मा हेर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ 1 र AVL मा हेर्नु पर्यो अब लिड 3 मा चाहिँ ST सेगमेन्ट एलिभेसन छ अनि AVL मा चाहिँ ST सेगमेन्ट डिप्रेसन छ अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ लिड 1 मा हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो ST सेगमेन्ट डिप्रेसन अर नो ST सेगमेन्ट एलिभेसन। यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि द कल्प्रिट आर्टरी क्यान बी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी र यो सँगसँगै अब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीको चाहिँ अक्लुजन छ भनेर चाहिँ हामीले सस्पेक्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ल्याटरल लिड्स V5 वा V6 मा हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज स्लाइट ST सेगमेन्ट एलिभेसन। अनि यो तलको ECG मा चाहिँ पनि हामीले देख्न सक्छौं लिड 2 अनि 3 अनि AVF मा चाहिँ ST सेगमेन्ट एलिभेसन छ तर लिड 3 मा चाहिँ लिड 2 मा भन्दा बडी ST सेगमेन्ट एलिभेसन छ सो वी शुड सस्पेक्ट दैट दिस पेशेन्ट माइट हैव राइट कोरोनरी आर्टरी अक्लुजन र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्फर्म गर्ने भन्दाखेरि लिड 3 आई मिन इन्फेरियर वाल MI मा चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेसहरु भनेको चाहिँ ल्याटरल लिड्समा हुन्छ र ल्याटरल लिड्समा हेर्दाखेरि ल्याटरल लिड्समा पनि AVL मा चाहिँ AVL चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ र AVL र हामीले लिड 3 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ एकअर्कालाई मिररिङ गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि we should also look at lead 1 अनि lead 1 मा पनि ST segment depression छ so seeing these things we can suspect that the patient has ST segment elevation MI due to right coronary artery occlusion.
अब कुनै पनि आर्टरीको अक्लुजन चाहिँ आइसोलेटेड नभएर यो चाहिँ यसको चाहिँ एक्सटेन्सन हुन सक्छ एज आई टोल्ड इट क्यान बी ड्यू टु इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ द इन्फिरियर वाल एमआई इट मे अल्सो लिड टु एक्सटेन्सन टु द पोस्टेरियर वाल अर द ल्याटरल वाल अनि हामीले यो इसिजीमा हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अगेन एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन इन लिड 2 3 र एभिएफ अनि वी क्यान सी देयर इज एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन इन एभिएल र एभी1 भनेपछि राइट कोरोनरी आर्टरीको अक्लुजन छ भन्ने कुरा हामीले यतिबाट पनि सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ र सँगसँगै ल्याटरल लिड्स अरू हेर्दाखेरि चाहिँ B6 मा B5 र B6 मा पनि एसटी सेगमेन्ट चाहिँ एलिभेसन भएको जस्तो देखिन्छ सो इन दिस केस देयर इज अक्लुजन अफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एज वेल एज राइट कोरोनरी आर्टरी सो देयर इज एक्सटेन्सिभ इन्फिरियर वाल एमआई भनेर चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ एज वी नो द्याट यो हार्टको चाहिँ हार्टलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ एसए नोडबाट जेनेरेट हुन्छ एसए नोडबाट चाहिँ एबी नोडमा पास हुन्छ र त्यो एबी नोडबाट चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकल करेन्ट चाहिँ बन्डल अफ हिज हुँदै चाहिँ राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गएर राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि त्यो एबी नोडलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरीको चाहिँ एबी नोडल ब्रान्चले हो अनि यदि कुनै पनि पेसेन्टमा चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरीको चाहिँ अक्लुजन छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ एबी नोडलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीलाई पनि ह्याम्पर गर्ने भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि भेरियस डिग्रिज अफ एबी ब्लक हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ युजली हामीले देख्ने एबी ब्लकहरू भनेको चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड डिग्री हो अब यो इसिजीमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अगेन देयर इज एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन इन 2 3 र एभिएफ अनि यो सँगसँगै 1 र एबिएलमा चाहिँ हामीले एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन भएको देख्न सक्छौँ यति देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरीको चाहिँ अक्लुजन भएको छ है भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो इसिजीलाई हामीले ट्रेस गर्दाखेरि सपोज वी आर लुकिङ एट दिस रिदम स्ट्रिप लिड 2 यसमा चाहिँ हामीले हेरौँ यसमा चाहिँ पिआर चाहिँ इन्टरभल चाहिँ लगभग ठिकै जस्तो देखिन्छ अनि यसलाई हामीले ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि देयर इज प्रोलङ्गेसन अफ द पिआर इन्टरभल अनि अझ अर्कोमा चाहिँ देयर इज मोर प्रोलङ्गेसन अफ द पिआर इन्टरभल अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि देयर इज ड्रप अफ अ क्युआरएस कम्प्लेक्स भनेपछि यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर इज इन्फिरियर वाल एमआई त्यो चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरीको अक्लुजनले गर्दाखेरि भएको हो अनि राइट कोरोनरी आर्टरीको अक्लुजनले गर्दाखेरि चाहिँ एबी नोडलाई चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन पाएन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मोबिस टाइप 1 सेकेन्ड डिग्री हार्ट ब्लक चाहिँ देख्न सक्छौँ नाउ लुकिङ एट दिस इसिजी ओन्ली यसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर इज अगेन एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन इन लिड 2 अनि स्लाइटली देयर इज एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन इन लिड 3 र एभिएफ अब यति देख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अब यो राइट कोरोनरी आर्टरीले हो कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीले हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि एबिएल र लिड 1 मा जान्छौँ लिड 1 मा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन हुनुको सट्टामा एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन छ तर एबिएलमा चाहिँ आइसोइलेक्ट्रिक जस्तो देखिन्छ यति सबै कुरा देखिसकेपछि वी शुड गो टु द ल्याटरल लिड्समा हामीले हेर्दाखेरि देयर इज एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन इन B5 र B6 अब यसबाट चाहिँ के बुझ्न हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीको चाहिँ अक्लुजन भएको हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र यो सँगसँगै हामीले V1 V2 र V3 मा हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन र यो एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हरिजेन्टल एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसनको चाहिँ जुन यो मोर्फोलोजी यो चाहिँ हरिजेन्टल छ र देयर इज अपराइट टिवेव्स अब यति हुने बित्तिकै हामीले के शङ्का गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइडियली यदि नन एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन एमआई अथवा चाहिँ अनस्टेबल एन्जाइना हुने हो भनेदेखि चाहिँ एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसनको सँगसँगै ट्युबको इन्भर्जन हुनुपर्ने हो तर यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन छ अनि त्यसपछि ट्युब चाहिँ अपराइट छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कतै न कतै हार्टमा चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेको छ बियोन्ड ल्याटरल वाल अनि if we got this type of ECG, then we should always suspect that there might be posterior wall MI. हाम्रो यो पोस्टियर वाल अफ द हार्ट चाहिँ मोस्ट अफ द पोस्टियर वाल अफ द हार्ट चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बनाएको हुन्छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई पोस्टियर पार्ट अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बनाएको हुन्छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई चाहिँ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीले चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ एन्ड समटाइम्स यो राइट कोरोनरी आर्टरीको चाहिँ पोस्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर डिसेन्डिङ आर्टरीले पनि समटाइम्स यो लेफ्ट पोस्टियर पार्ट अफ द हार्ट पोस्टियर वाल अफ द हार्ट अथवा चाहिँ पोस्टियर पार्ट अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई सप्लाई गरेको हुन्छ So if there is presence of posterior wall MI, the culprit artery can be either left circumflex artery or it can be posterior descending branch of the right coronary artery. र अब पोस्टिरियर वाल एमआई भनेर चाहिँ हामीले कतिखेर चाहिँ पत्ता लगाउँ कतिखेर चाहिँ सस्पेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यदि देयर इज एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन इन लिड B1 B2 or B3 with
upright TOS, then we should always suspect that there is posterior wall MI. अनि हामीले युजली गर्ने ट्वेल लिड इसिजीमा चाहिँ हामीले पोस्टियर वाललाई चाहिँ सिधै हामीले देखेको हुँदैनौँ र यदि हामीले V1 V2 V3मा चाहिँ त्यस्तो चेन्जेसहरू देख्यौँ भनेदेखि we should always do the posterior lead posterior leads ECG. र पोस्टियर लिड इसिजी गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन ट्वेल लिड एन्टिरियर वाला ट्वेल लिड इसिजी हुन्छ त्यसबाट चाहिँ V4 V5 र V6 लाई निकाल्ने र V4 लाई चाहिँ हामीले पोस्टियर एक्सिलरी लाइन इन 5th इन्टरकोस्टल स्पेसमा राख्ने अनि V5 लाई चाहिँ जस्ट बिलो द एंगल अफ द स्क्यापुला राख्ने र V6 लाई चाहिँ हामीले इन द प्यारास्टर्नल लाइन जस्ट मेडियल टु द मेडियल बोर्डर अफ द स्क्यापुला राख्ने। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पोस्टियर वालको चाहिँ इसिजी चाहिँ लिन सक्छौँ। र अघिको पेसेन्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ देयर वाज एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन इन V1 V2 V3 हामीले सस्पेक्ट गर्यौं कि यो पेसेन्टको चाहिँ पोस्टियर वाल एमआई हुन सक्छ भनेर र वी डिड द पोस्टियर लिड इसिजी र पोस्टियर लिड इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ B7 V8 र V9 मा चाहिँ देयर इज एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन अफ मोर देन 1 mm। यदि यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान कन्सिडर दैट देयर इज अल्सो पोस्टियर वाल एमआई। यो अब इसिजीबाट चाहिँ हामीले युजली पेसेन्टहरुमा चाहिँ ल एमआई हुन सक्छ है भनेर चाहिँ हामीले डायग्नोज गर्छौं र इसिजी मात्रै डेफिनेटिभ इसिजी गरेर मात्रै वी क्यान नट डेफिनेटली टेल दैट दिस पेसेन्ट हैज मायोकार्डियल इन्फार्क्सन वी शुड अल्सो इट शुड अल्सो बी सपोर्टेड बाइ द कार्डियक एन्जाइम्स र युजली हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो सिटिङमा चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट चेस्ट सिम्पटम्स लिएर आउनु भयो अनि त्यसपछि इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन छ सायद कुनै पनि पार्ट अफ द हार्ट कोज त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ विल बाइ द इसिजी क्राइटेरिया विल टेल दैट द पेसेन्ट हैव एमआई र यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कार्डियक मार्कर्सले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रोमा चाहिँ कार्डियक मार्कर्स युजली त्यस्तो हाइली सेन्सिटिभ कार्डियक मार्कर्स छैन। सो अनसेट अफ सिम्पटम्सदेखि युजली 4 to 6 आवर्स पछाडि बल्ल हामीले कार्डियक मार्कर्सहरू पठायौँ भनेदेखि दे क्यान बी पोजिटिभ। कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ अब आधी घण्टाको चाहिँ चेस्ट पेन लिएर आएको छ र इसिजीमा चाहिँ एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन छ अथवा चाहिँ हाइपर एक्टिभ ट्युब छ अनि हामीले त्यतिखेर नै कार्डियक मार्कर्स पठायौँ भनेदेखि वी मे नट बी एबल टु गेट दोज कार्डियक मार्कर्स पोजिटिभ एन्ड विल बी वेस्टिङ पेसेन्ट्स मनी। सो आइडियली हामीले 4 देखि 6 घण्टा पछाडि पठायौँ भनेदेखि वी मे बी एबल टु गेट द कार्डियक मार्कर्स पोजिटिभ। अब कार्डियक मार्कर्स पनि पोजिटिभ छ एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन पनि प्रेजेन्ट छ भनेपछि हामीले मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भनेर डायग्नोज गर्यौं। अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र वी शुड बी अलवेज गोल डिटेक्टेड हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। चेस्ट सिम्पटम्स लिएर आएको पेसेन्टको चाहिँ युजली आवर फर्स्ट गोल सुड बी अलवेज टु एलिमिनेट द एक्युट सिम्पटम्स। पेसेन्टको हेभिङ क्रसिङ एकदम सिभियर चेस्ट पेन भएर आएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ यो एन्टी इस्केमिक एजेन्ट्सहरू छ लाइक नाइट्रोग्लिसरिन अथवा मर्फिन युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो सिम्पटम्सहरू एलिमिनेट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आवर गोल सुड बी टु इन्क्रिज द ब्लड सप्लाई र टु रिड्युस द डिमान्ड। इस्केमिक हार्टमा इस्केमिक अथवा चाहिँ इन्फाक्ट भएको हार्टमा चाहिँ अलरेडी देयर विल बी डिक्रिज अफ ब्लड सप्लाई त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ पोसिबिलिटी भनेको रिपर्फ्युजन थेरापी आइदर विथ प्राइमरी पर्क्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन अथवा चाहिँ फाइब्रिनोलाइसिसले चाहिँ हामीले रिपर्फ्युजन चाहिँ एस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। र अर्को मेथड टु इन्क्रिज द ब्लड सप्लाई भनेको चाहिँ बाइ द युज अफ द एन्टी थ्रोम्बोटिक एजेन्ट्स एज सुन एज पोसिबल हो। त्यसमा चाहिँ एन्टिप्लेटलेट्स र एन्टिकोगुलेन्ट्सहरू पर्छ। विल बी डिस्कसिङ द्याट लेटर अन। अनि रिपर्फ्युजन गर्यो अनि त्यसपछि हामीले इस्केमिक सिम्पटम्स पनि एलिभेट गर्यो र तर वन्स देयर इज एमआई देयर मे बी चान्स अफ कम्प्लिकेसन हामीले त्यसलाई पनि सकेसम्म चाँडो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एडजङ्क्टिभ ड्रग्सहरू हुन्छ। So I've already told that to eliminate the ischemic symptoms, one of the modality of treatment is morphine. र यो morphine चाहिँ usually हामीले इमर्जेन्सीमा दिँदाखेरि 5 मिलिग्राम इन्ट्राभेनसली दिन्छौँ इनिसियली। अनि यदि पेसेन्ट चाहिँ एल्डरली हुनुहुन्छ भनेदेखि we should start with the lower dose. And if the patient's pain is not elevated, then we can increase the dose in every 5 to 15 minute interval. र यो morphine ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it is a पेरिफेरल भासोडाइलेटर। यसले चाहिँ पेरिफेरीमा चाहिँ आर्ट्री एज वेल एज भेनलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिलोड चाहिँ कम गर्छ र आफ्टर लोड पनि कम गर्छ। त्यस्तो यदि इफ वी डिक्रिज द पेसेन्ट्स प्रिलोड एन्ड अल्सो द आफ्टर लोड हार्टको चाहिँ त्यो
वर्कलाई चाहिँ हामीले कम गर्ने भयौँ, त्यसले गर्दाखेरि हार्टको अक्सिजन डिमान्डलाई पनि हामीले कम गर्ने भयौँ। इट क्यान रिलिभ द पेसेन्ट सिम्पटम। अनि अर्को भनेको युजली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चेस्ट सिम्पटम लिएर आए बिरामी अनि एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन छ, यो त एमआई हो भनेर हामीले सस्पेक्ट गर्छौँ अनि पेसेन्टलाई हामीले इमिडिएटली अक्सिजन दिइहाल्छौँ। एन्ड सम अफ द यो लिटरेचर्स ह्याभ टोल्ड द्याट अब यो त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामीले अक्सिजन दियो भनेदेखि जुडिसियस भएर अक्सिजन दिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ अक्सिजन दिएर बढी हार्म हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि पेसेन्टको अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ लेस देन 90% छ भनेदेखि अक्सिजन दिने, तर अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ 90% भन्दा माथि छ भनेदेखि हामीले अक्सिजन दियो भने अझ के हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन इपिकार्डियल आर्ट्रिजहरू छ तिनीहरूको चाहिँ भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन हुने रहेछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्सनको एरिया चाहिँ अझ बढ्ने अथवा चाहिँ इस्टेमिक पेन चाहिँ अझ बढ्ने हुन सक्ने रहेछ। सो विल बी हार्मिङ द पेसेन्ट इफ वी गिभ अक्सिजन टु दोज पेसेन्ट्स विथ द अक्सिजन सेचुरेसन लेभल मोर देन 90%। अर्को भनेको चाहिँ नाइट्रेट्स छ। नाइट्रेट्स चाहिँ युजली हामीले सबलिङ्गल अथवा चाहिँ आइभी दिन्छौँ। सबलिङ्गल दिँदाखेरि चाहिँ 0.4 मिलिग्राम दिन्छौँ अनि वी विल रिपिट दिस एभ्री 5 मिनट्स अप टु द 3 डोजेस इफ द पेसेन्ट ह्याभ पेन। तर यो नाइट्रेट दिँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि इफ द पेसेन्ट इज नर्मोटेन्सिभ, यदि पेसेन्टको चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल छ भनेदेखि यदि उसको चाहिँ म्याप चाहिँ मोर देन 10%ले चाहिँ घट्यो भनेदेखि वी सुड इमिडिएटली स्टप टु गिभ दोज नाइट्रेट्स। अनि हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टमा चाहिँ वी क्यान डिक्रिज द म्याप अप टु 30%। अनि यसको यो नाइट्रेट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले दिइसकेपछि इन द ब्लड इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु द नाइट्रस अक्साइड, र यो नाइट्रस अक्साइड भनेको चाहिँ भ्यासोडाइलेटर हो। यसले चाहिँ आर्ट्रिज एज वेल एज भेन्सलाई चाहिँ भ्यासोडाइलेट गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मर्फिनको जस्तै यसले पनि प्रिरोल आफ्टर घटाएर चाहिँ हार्टको चाहिँ वर्कलोडलाई घटाउँछ। यो माइकार्डियल इन्फेक्सनको कुरा गर्दाखेरि वी सुड अलवेज नो अबाउट दिस प्याथोफिजियोलोजी। यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कोरोनरी आर्ट्री भयो, कोरोनरी आर्ट्री अथवा चाहिँ इपिकार्डियल आर्ट्री भनेर मानौँ यसलाई। र यो चाहिँ पेसेन्ट त्यसमा चाहिँ एउटा एथेरोमेटस प्ल्याक छ र ब्लड फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो एथेरोमेटस प्ल्याक चाहिँ रप्चर भयो। रप्चर भइसकेपछि यो पेसेन्टको यो यसको चाहिँ इन्डोथेलियम भएको चाहिँ कोलाजिन फाइबर्सहरू चाहिँ एक्सपोज भयो। र एकचोटि कोलाजिन फाइबरहरू चाहिँ एक्सपोज भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लू कलरको चाहिँ यिनीहरू सबै प्लेटलेटहरू हो। यो प्लेटलेटमा चाहिँ कोलाजिन रिसेप्टर र ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर छ। र यो चाहिँ यो कोलाजिन प्लेटलेटमा भएको यो कोलाजिन रिसेप्टर चाहिँ यो इन्डोथेलियममा भएको चाहिँ एक्सपोज कोलाजिनसँग गएर चाहिँ अट्याच हुन्छ। यो अट्याच भइसकेपछि चाहिँ यो प्लेटलेटले चाहिँ यो एडिनोसिन डाइफस्फेट अनि त्यसपछि थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, थ्रोम्बिन यस्तो कुराहरू चाहिँ यो ब्लडमा चाहिँ रिलिज गर्छ। र यो एडिपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 अनि सेरोटोनिनहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अझ अरू प्लेटलेटहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ बढी निकाल्छ र यो भिसियस साइकल चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। अनि अर्को पार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेन देयर इज एक्सपोजर अफ द कोलाजिन टिस्यु कोलाजिन, त्यसमा चाहिँ म्याक्रोफेजहरूले चाहिँ एक्ट गरेर चाहिँ टिस्यु फ्याक्टर चाहिँ निकाल्छ। टिस्यु फ्याक्टर निकालिसकेपछि चाहिँ एक्सटेन्सिभ पाथवे अफ कोगुलेसन क्यास्केड चाहिँ सुरु हुन्छ र अल्टिमेटली गएर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोथर्मिनबाट थ्रोम्बिन भन्छ, जुन थ्रोम्बिनले चाहिँ यो प्लेटलेटहरूलाई चाहिँ अझ बढी एक्टिभेट गर्ने भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो थ्रोम्बिनले चाहिँ इनएक्टिभ यो फाइब्रिनोजेनलाई चाहिँ फाइब्रिनमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। अनि मासिरपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्टिभेटेड प्लेटलेट्सहरू छ अनि तलपट्टि चाहिँ फाइब्रिनहरू चाहिँ बन्यो। यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्टिभेटेड प्लेटलेटहरूलाई चाहिँ यो फाइब्रिनले चाहिँ यो ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर र भन विलबेन फ्याक्टर रिसेप्टरमा गएर चाहिँ बाइन्ड भएर चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेसन बनाएर चाहिँ प्लेटलेट कक बनाउँछ। यसले चाहिँ अझ बढी चाहिँ थ्रम्बस बनाउने अथवा चाहिँ अझ बढी चाहिँ यो अक्लुजन गराउने काम गर्छ। र अब हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टको गोल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लेटलेटलाई चाहिँ सुरुमा गएर यहाँ टाँसिन नदिने एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ यदि टाँसिहालेको खण्डमा चाहिँ यदि यो एक्टिभेटेड प्लेटलेटहरूलाई चाहिँ पछि गएर यो एग्रिगेट हुन नदिने अथवा चाहिँ अरू थ्रम्बस हुन नदिने हुनुपर्छ। अब यो पिक्चरमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो गोलो भनेको चाहिँ हामीले प्लेटलेट भनेर मानौँ र यो प्लेटलेटमा चाहिँ विभिन्न रिसेप्टरहरू छ। जस्तै एडिपीको लागि चाहिँ B2Y12 रिसेप्टर भनेर भन्छ भनेदेखि, त्यसै गरी एपिनेफ्रिनको लागि अनि कोलाजिनको लागि पनि रिसेप्टरहरू छ र थ्रोम्बिनको लागि पनि एक्टिभेट हुने चाहिँ ठाउँ छ। र यिनीहरू यो माथिको यो एडिपी, एपिनेफ्रिन अथवा चाहिँ थ्रोम्बिन यिनीहरूमध्ये कुनै पनि यदि प्लेटलेटसँग चाहिँ रियाक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो एरेक्नोइड एसिडबाट चाहिँ यो
साइक्लोअक्सिजनेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ थ्रोम्बाक्सिन A2 बनाउँछ र यो थ्रोम्बाक्सिन A2 ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A भन्ने रिसेप्टरको चाहिँ एक्सप्रेसन बढाइदिन्छ। यदि यो रिसेप्टरको चाहिँ एक्सप्रेसन बढ्यो भनेदेखि चाहिँ यो जुन फाइब्रिन बनेको हुन्छ त्यो फाइब्रिनले चाहिँ मल्टिपल प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ ल्याएर जम्मा गर्ने भयो, त्यसै गर्दा एग्रिगेट गर्ने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अझ बढी थ्रोम्बाइ बन्ने भयो। सो अब यो सबै कुरालाई चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ इनिबिट गर्नको लागि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ड्रग्सको चाहिँ काम छ। लाइक जस्तै यो एमिनोसालिसाइलिक एसिड, त्यो भनेको चाहिँ एस्पिरिन, जसले चाहिँ एराक्नोइड एसिडलाई चाहिँ थ्रोम्बाक्सिन A2 मा चाहिँ कन्भर्ट हुन दिँदैन। यसले चाहिँ साइक्लोअक्सिनेज इन्जाइमलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि प्लेटलेट एग्रिगेसन कम हुने र थ्रोम्बाइ बन्नु चाहिँ इलिमिनेट गर्ने भयो। लाइकवाइज अर्को भनेको चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर ब्लकर्स हो। तिनीहरू भनेको चाहिँ एबिसिक्सिम्याब अनि अथवा चाहिँ तिरोफिनाइनहरू हो। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो एक्टिभेटेड प्लेटलेटमा जुन यो रिसेप्टरको चाहिँ एक्सप्रेसन भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने काम गर्छ। अनि यो प्लेटलेटको चाहिँ एन्टिप्लेटलेट ड्रग्सहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू भएको छ र देयर आर डिफ्रेन्ट क्लास अफ रिकमेन्डेसन्स र लेभल अफ एभिडेन्सेस। एकचोटि चाहिँ एमआई हामीले डायग्नोज गरिसकेपछि चाहिँ वी सुड गिभ दिस एस्पिरिन इन द लोडिङ डोज अफ 116 to 325 मिलिग्राम र हाम्रो सेटिङमा चाहिँ यो डोज अफ ड्रग नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि वी लोड द पेसेन्ट विथ 300 मिलिग्राम्स अफ एस्पिरिन र यसको चाहिँ क्लास अफ रिकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ ए छ। र एकचोटि चाहिँ हामीले लोड गरिसकेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई मेन्टेनेन्स डोजमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ बी छ र क्लास अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ 2A छ। हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ 81 मिलिग्राम अफ एस्पिरिन नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि वी युजली पुट द पेसेन्ट इन द मेन्टेनेन्स डोज अफ 75 मिलिग्राम अफ द एस्पिरिन। र अर्को भनेको चाहिँ P2Y12 रिसेप्टर इनिबिटर्स, त्यो भनेको तेल इनिबिटर्स, यसमा चाहिँ क्लोपिडोग्रेल हरू पर्छ र यसमा पनि डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ रिकमेन्डेसन र डिफ्रेन्ट लेभल अफ एभिडेन्स छ। अनि इफ द पेसेन्ट इज अफ एज लेस देन 75 years वी सुड लोड द पेसेन्ट विथ द डोज अफ 300 मिलिग्राम। यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए छ र मेन्टेनेन्स डोज चाहिँ हामीले 75 मिलिग्राम डेली फर एटलिस्ट 14 डे र अथवा चाहिँ अप टु 1 year राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि ब्लिडिङ छ भनेदेखि हामीले बिचमै पनि त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ क्लोपिडोग्रेलबाट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ फर 14 days चाहिँ यसको चाहिँ लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ 1 छ, ए छ र फर 1 year चाहिँ लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ सी छ। र इफ द पेसेन्ट इज अफ एज मोर देन 75 years we usually do not load the patients with 300 milligram of the clopidogrel. Instead we give 75 milligram र यसलाई पनि हामीले एस्पिरिन जस्तै 75 milligram डेली फर 14 days अथवा चाहिँ 1 year सम्म दिन सक्छौँ इफ देयर इज नो ब्लिडिङ। यो अनि त्यसपछि अहिले रिसेन्ट एभिडेन्सहरूले के भन्छ भन्दाखेरि डुअल प्लेटलेट एन्टिप्लेटलेट ड्रग्स चाहिँ हामीले युज गर्यो भनेदेखि इट इज मोर बेनिफिसियल टु द पेसेन्ट्स फर लङ टर्म मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी। अनि अर्को भनेको चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी र यो एन्टिकोगुलेन्ट थेरापीको पनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ क्लास अफ रिकमेन्डेसन्स र डिफ्रेन्ट लेभल अफ एभिडेन्सहरू छ। र हामीले यो युजली युज गर्ने भनेको चाहिँ यो अनफ्र्याक्सिनेटेड हेपारिन र इनोक्सापारिन हो र हामीले यो दुइटै युज गर्दाखेरि जहिले पनि एपिटिटी चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ र एपिटिटीलाई युजली 1.5 देखि 2 times अफ द कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो अनफ्र्याक्सन्ड हेपारिन चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि वी सुड युज द इनिसियल डोज अफ 60 unit per kg। यसलाई चाहिँ हामीले आइबी बोलस दिनुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम 4000 युनिटसम्म चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ र इट सुड बी फलोड बाई द इन्फ्युजन अफ 12 unit per kg per hour अप टु म्याक्सिमम अफ 1000 युनिट्स। र यो अनफ्र्याक्सिनेटेड हेपारिन चाहिँ हामीले कहिलेसम्म चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले युजली 48 hours दिन्छौँ अथवा चाहिँ अन्टिल रिभास्कुलराइजेसन दिन्छौँ र यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ सी छ। अनि अर्को युजली हामीले युज गर्ने ड्रग भनेको चाहिँ इनोक्सापारिन हो। अनि यसकोमा चाहिँ एज लिमिटेसन छ। यदि पेसेन्टको एज चाहिँ लेस देन 75 years छ भनेदेखि वी सुड गिभ द बोलस डोज अफ 30 milligram आइभी एन्ड इट सुड बी फलोड बाई 1 mg per kg इन 15 minutes। त्यसपछि चाहिँ 1 mg per kg ले चाहिँ एभ्री 12 hours चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को यदि पेसेन्टको एज चाहिँ 75 years भन्दा बढी छ भनेदेखि हामीले बोलस ड्रग चाहिँ नदिने, तर इट सुड बी गिभन इन 0.75 mg per kg सबक्युटेनियसली एभ्री 12 hours दिनु पर्यो।
अनि जस्तै अब सिकेरीहरूको पेसेन्स अथवा चाहिँ क्रिएटिनिन चाहिँ हाई भएको पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ क्रिएटिन क्लियरेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यदि क्रिएटिन क्लियरेन्स चाहिँ लेस देन 30 ml per minute छ भनेदेखि हामीले चाहिँ वन्स अ डे डोज अफ ड्रग दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 mg per kg मा चाहिँ दिनमा एकचोटि दिनुपर्छ। अनि त्यो यिनीहरू त अब यो के अरे एन्टिप्लेटलेट ड्रग्सहरू भयो। अब यति भइसकेपछि वी शुड अगेन प्रिस्क्राइब पेसेन्ट्स विथ द रुटिन मेडिकल थेरापी। त्यसमा चाहिँ यो हामीले यो रुटिन मेडिकल थेरापीमा चाहिँ परेको ड्रग्सहरूले युजली कार्डियक रिमोडलिङ र लङ टर्ममा चाहिँ कार्डियक मोर्बिडिटिजहरू चाहिँ कम गराउँछ। र ती हामीले युज गर्ने ड्रग्सहरू भनेको चाहिँ बिटा रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट, एसी इनिभिटर्स, एन्जियोटेन्सिटी रिसेप्टर ब्लकर्स र स्ट्याटिन छ। र हामीले यो बिटा रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट त्यसमा पनि युजली हामीले प्रयोग गर्ने ड्रग भनेको चाहिँ मेट्रोप्रोलोल हो। र मेट्रोप्रोलोल चाहिँ हामीले आइभी एज वेल एज चाहिँ ओरल दिन सक्छौँ। कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले मायोकार्डियल इन्फेक्सन भनेर चाहिँ हामीले डायग्नोज गरिसकेपछि वी क्यान लोड दोज पेसेन्ट्स विथ मेट्रोप्रोलोल एट द डोज अफ 5 mg एभ्री 5 मिनट। यो चाहिँ किन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो बिटा रिसेप्टर एन्टागोनिस्टले चाहिँ बिटा 1 रिसेप्टरलाई चाहिँ ब्लक गर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि कार्डियक कन्ट्र्याक्टिलिटी घटाएर हार्ट रेट घटाएर चाहिँ हार्टको वर्कलोडलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ। त्यसै गरी अर्को युज गर्ने ड्रग भनेको चाहिँ एसी इनिभिटर्स हो। एसी इनिभिटर्स चाहिँ युजली हामीले हार्ट फेलियर भएको पेसेन्ट अथवा चाहिँ इजेक्सन फ्र्याक्सन चाहिँ लेस देन 40% भएको पेसेन्टमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। र यो हामीले प्रयोग गर्ने भनेको जेनरली एन्टिरियर वाल एमआईमा गर्छौँ। र यदि अरू कुनै पनि पार्ट अफ द हार्टको चाहिँ एमआई भएको छ तर कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन छैन भनेदेखि हामीले त्यो बेला पनि एसी इनिभिटर्स चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र युजली हामीले प्रयोग गर्ने ड्रग भनेको चाहिँ इनालाप्रिल अथवा क्याप्टोप्रिलहरू हो। अनि अर्को भने यदि पेसेन्टलाई चाहिँ यो एसी इनिभिटर्स टोलरेट गरेन भनेदेखि वी क्यान गो टु द एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्सहरू छ। र हामीले युज गर्ने ड्रग भनेको चाहिँ लोसर्टन, भ्यासर्टन, टेलमिसर्टनहरू हो। र अर्को सपोर्टिङ ड्रग्स भनेको चाहिँ स्ट्याटिन हो। अब हाम्रो पार्ट अफ द सेटिङमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि अब एसटी एलिभेसन भएको एमआई चाहिँ हामी बाटोमा अथवा चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ आइपुग्नु भयो। अब त्यो पेसेन्ट चाहिँ हामीबाट आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्ने कुरा यो फ्लो चार्टले चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छ। अनि सुरुमा चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टले हामीले डायग्नोज गरिसकेपछि वी सुड स्टडिफाई दोज पेसेन्ट्स वेदर दे आर क्यान्डिडेट फर रिफर्बिजन अर नट। अब यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ रिफर्बिजनको क्यान्डिडेट छ र यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ यो पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा छ भनेदेखि वी सुड सेन्ड द पेसेन्ट फर पिसिआई। जस्तै रातिको 12 बजी चाहिँ हामी इमर्जेन्सीमा ड्युटीमा छौँ र एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन एमआई भएको पेसेन्ट हामीबाट आइपुग्नु भयो। त्यतिखेर त हाम्रो हस्पिटलमा अब यो पिसिआई रातिको 12 बजी त पिसिआई हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी नन पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा छौँ भनेर हामीले चाहिँ स्ट्याटिफाई गर्नु पर्यो हामीलाई आफूलाई। र यदि पेसेन्ट चाहिँ हामीबाट आइपुगेको छ हामीले डायग्नोज गऱ्यौँ र यदि पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा चाहिँ पेसेन्ट 2 घन्टाभित्र पुग्छ भनेदेखि त्यो पेसेन्ट आएको चाहिँ 30 मिनटभित्रमा चाहिँ हामीले त्यो पेसेन्टलाई पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा चाहिँ पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ। र यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ हामीले 30 मिनटभित्रमा चाहिँ पठाउन सकेनौँ भनेदेखि वी सुड स्टार्ट विथ द फाइब्रिनोलाइसिस विदिन द 30 मिनट्स। र त्यसपछि चाहिँ बल्ल पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ विदिन 2 आवर्स चाहिँ पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ। र अब प्राइमरी पिसिआई चाहिँ कतिखेर गर्ने भन्ने पनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ एभिडेन्स र डिफ्रेन्ट क्लास अफ रिकमेन्डेसन्सहरू छ। र यदि पेसेन्ट हामी ठाउँ आइपुग्नु भयो र उहाँहरूको चाहिँ त्यो इस्केमिक सिम्पटम्स चाहिँ लेस देन 12 आवर्सको छ भनेदेखि त्यतिखेर वी सुड सेन्ड द पेसेन्ट फर प्राइमरी पिसिआई। र यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए छ। अनि यदि कुनै पनि पेसेन्टको चाहिँ फाइब्रिनोलाइसिस चाहिँ कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ तर इस्केमिक सिम्पटम्स चाहिँ पर्सिस्टेन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा पनि हामीले प्राइमरी पिसिआईको लागि चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्ट हामीबाट आइपुग्नु भयो अनि त्यसपछि पेसेन्टको त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ कार्डियोजेनिक सक अथवा चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ सिभियर हार्ट फेलियरमा छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा पनि प्राइमरी पिसिआई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। देयर अल्सो अब 120 मिनटभन्दा अथवा 2 घन्टाभन्दा चाहिँ बढी डिले भयो भनेदेखि अब प्राइमरी पिसिआई के गर्ने भन्ने कुरा पनि क्वेसन आउन सक्छ। र त्यस्तो बेलामा पनि यदि इस्केमिक सिम्पटम्स चाहिँ लिएर 12 घन्टाभित्रमा यदि पेसेन्ट चाहिँ हामीबाट आइपुगेको खण्डमा त्यस्तो बेलामा पनि हामीले प्राइमरी पिसिआईको लागि चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्छौँ। र त्यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स पनि यही नै छ।
अनि अब यदि 2 आवर्स भित्रमा चाहिँ हामीले पिसिआई गर्न सकेनौँ अनि त्यसपछि सकेनौँ र अथवा चाहिँ त्यो पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा चाहिँ हामीले पठाउन सकेनौँ भनेदेखि हामीले इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र थ्रोम्बोलाइसिस कतिखेर गर्ने भन्दा पनि कतिखेर नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सो द्याट विल नट हार्म आवर पेसेन्ट्स र यसको डिफ्रेन्ट एब्सोल्युट र रिलेटिभ कन्ट्रा इन्डिकेसन्सहरू छ जस्तै सिएनएस प्याथोलोजिजहरू जस्तै इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ प्रायर इन्ट्राक्रेनियल हेमरेज अथवा चाहिँ भ्यास्कुलर रिजन इन द ब्रेन अथवा म्यालिग्नेन्ट न्युप्लाजम ब्रेनमा चाहिँ म्यालिग्नेन्ट न्युप्लाजम छ अथवा 3 महिनाभित्र चाहिँ स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक भएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फाइब्रोलाइसिस गर्नु पाउँदैन दे आर एब्सोल्युटली कन्ट्राइन्डिकेटेड एन्ड इफ यु सस्पेक्ट देयर इज आउटिक डिसेक्सन अथवा इफ देयर इज एनी ब्लिडिङ डायथेसिस अथवा फेसियल ट्रमा विदिन 3 मन्थ्स अथवा इन्ट्रास्पाइनल अथवा इन्ट्राक्रेनियल सर्जरी विदिन 2 मन्थ्स यस्तो छ भने पनि थ्रोम्बोलाइसिस चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन र हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टमा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा युज गर्न सक्ने फाइब्रोलाइटिक्सहरू भनेको चाहिँ स्टेटोकाइनेज अथवा एल्टिप्लेज रेटिप्लेजहरू हो र युजली हामीसँग अभाइलेबल भनेको चाहिँ स्टेटोकाइनेज हुन्छ र यो चाहिँ हामीले 1.5 मिलियन युनिट्स आइभी ओभर 30 to 60 मिनटमा दिनुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ नन फाइब्रिन स्पेसिफिक स्टेटोकाइनेज फाइब्रोलाइटिक्स हो अनि हामीले अब इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा हामीले बिरामीलाई चाहिँ टाइममा पिसाई गर्नको लागि पठाउन सकेनौँ तर हामीले इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमै फाइब्रोलाइसिस गऱ्यौँ अब त्यो पेसेन्टको चाहिँ रिफर्बिजन भएको छ कि छैन भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि इफ देयर इज इम्प्रुभमेन्ट अथवा इम्प्रुभमेन्ट अर रिलिफ अफ चेस्ट पेन जुन सिम्टम लिएर चाहिँ पेसेन्ट हामीबाट आएको थियो त्यो उसको चाहिँ त्यो सिम्टम रिलिफ भयो भनेदेखि अथवा 60 to 90 मिनट्स फाइब्रोलाइसिस गरेको चाहिँ 60 देखि 90 मिनटभित्रमा चाहिँ पछाडि चाहिँ हामीले इसिजी गर्दाखेरि इफ देयर इज रिजोल्युसन of 70% of the ST elevation, then we should think that our reperfusion was good. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रिफर्बिजन गरिसकेपछि चाहिँ यो रिफर्बिजन एरिथमियाहरू आउन सक्छ त्यो भनेको जस्तै एसिलेटेड इडियोभेन्ट्रिकुलर रिदमहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अब फाइब्रोलाइसिस त हामीले गऱ्यौँ अनि त्यसपछि रिफर्बिजन भयो जस्तो पनि हामीलाई लाग्यो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीलाई एन्जियोग्राफीको लागि हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि रिफर्बिजन गरिसके आई मिन फाइब्रोलाइसिस गरिसकेपछि पनि इफ द पेसेन्ट इज इन द कार्डियोजेनिक सक अथवा इफ देयर इज सिभियर एक्युट हार्ट फेलियर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ एन्जियोग्राफीको लागि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसको पनि क्लास अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ बी छ सो कमिङ टु द समरी हामी आजको यो हाम्रो डिस्कसनबाट चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वी सुड बी एबल टु स्ट्याटिफाई द पेसेन्ट विथ द चेस्ट सिम्टम्स एज अर्ली एज पोसिबल र त्यो स्ट्याटिफिकेसनको लागि चाहिँ अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा श्रुतिले हियर स्कोर भनेर प्रेजेन्ट गरेको छ र त्यो हियर स्कोरबाट चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई स्ट्याटिफाई गर्न सक्छौँ अनि early diagnosis with proper history and this is proper examination will help us to guide towards the diagnosis of the myocardial infarction and it will be supported by certain ECG criteria or positive or negative presence of the cardiac markers. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ चेस्ट सिम्टम लिएर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ इसिजी गर्दाखेरि ट्रोपाई इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ एमआईको क्राइटेरिया मिट गर्यो र ट्रोपाई पोजिटिभ छ भनेदेखि डोर टु मिडल टाइम भनेको 30 मिनट हुनुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ पेसेन्ट हामीबाट आइपुगिसकेपछि 30 मिनटभित्रमा हामीले त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ फाइब्रोलाइसिस गरिसक्नुपर्छ अथवा 90 मिनट्सभित्रमा चाहिँ एन्जियोप्लास्टीको लागि एन्जियोप्लास्टी पिसिआई चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ अनि यदि पिसिआई गर्नलाई चाहिँ टाइम ड्युरेसन चाहिँ मोर देन 120 मिनट्स अथवा चाहिँ 2 घन्टाभन्दा बढी लाग्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ हामीले फाइब्रोलाइसिस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ अनि अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट लिटरेचरहरूले के भन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टको चाहिँ यो चाहिँ सिम्टम्स भएको चाहिँ विदिन 12 आवर्स फाइब्रोलाइसिस र पिसिआई गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको टाइमली आइडेन्टिफिकेसन अनि डायग्नोसिस अफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्सन अनि जुडिसियस युज अफ द ड्रग्स क्यान सेभ वन्स हार्ट र वन्स लाइफ यदि हामीले टाइममै पेसेन्टलाई डायग्नोज गर्न सक्यौँ यो एमआई हो भनेर अनि टाइममै हामीले चाहिँ उसलाई युज भन्नाले फाइदा हुने ड्रगहरू युज गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो पेसेन्टको हार्ट पनि हामीले बचाउँछौँ र त्यो पेसेन्टको लाइफ पनि हामीले बचाउँछौँ हस् थ्याङ्क यू